హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ రేణుకాని. ఈరోజు గాంధీనగర్ పార్క్లో ఉన్న స్కూల్కి వచ్చామండి. ఇక స్కూల్లో సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ పెట్టారు. పిల్లలందరూ చాలా వండర్ఫుల్గా తయారు చేశారండి. అవన్నీ ఏంటో మీకు చూపిస్తాను, రండి, నన్ను ఫాలో అవ్వండి. ఇదేనండి స్కూల్ ఎంట్రన్స్. ఇక్కడ నుంచి లోపలికి వెళ్ళి ప్రిన్సిపాల్ మొత్తం అక్కడ ఏం చేస్తున్నారు, ఈ రోజు ఏం జరిగింది అన్ని మీకు ఎక్స్పోర్ట్ చేసి చూపిస్తాను. పిల్లలందరూ చాలా బాగా చేశారు. అసలు వాళ్ళకున్న టాలెంట్ లో ఇప్పుడున్న మాలాంటి వాళ్ళకి ఏమీ లేదు. అందరూ చాలా అంటే చాలా బాగా ఓన్ క్రియేషన్ తో తయారు చేశారండి. దానివల్ల ఈ ప్రోగ్రామ్ పిల్లలకి ఎంతో నాలెడ్జ్ పెరుగుద్ది, జనాలు కూడా చాలా తెలుస్తుంది. అంటే వీళ్ళందరూ కూడా గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుతున్నారు. గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుతున్నా కూడా వీళ్ళు ఎంతో బాగా క్రియేటివిటీతో తయారు చేశారండి. ఇవన్నీ ఎక్సలెంట్ గా ఉంది. హాయ్ అండి అందరికి. ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి ఏమైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? My name is Swaroop. We are from Sri Raja Government High School, Tuni. My project name is satellite communication. Actually, satellite communication is process of transmitting and receiving data or signals to or more than locations via a network of communications. Satellites that orbit the Earth. This form of communication is used for various purposes, including broadcasting, television, and radio signals, providing internet access to remote areas, and establishing military and government communication. Satellite communication has several advantages over other forms of communication. Ability to cover all large area, can transmit signals. And we have another project also. So this project is about we used Visual Studio, and this was an app called Science Labs. So we conduct experiments, and this was useful for chemistry students because they have to conduct many experiments in labs and it was expensive. But using this we can do it in our mobile phone also. And compared to other apps, we are using different programming codes, and we have used Python here. So it is in the prototype stage and we are actually keen in building it. Thank you very much. Everyone, my name is Dharni Prasad. My village name is Deepavaram ZPHS High School. My project name is AI in Education. AI అనేది మన బ్రెయిన్ ఎలాగైతే ఆలోచిస్తుందో AI కూడా అలాగే ఆలోచిస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఫోటో ఇచ్చానుకో, మనకి వెనకాల వాల్పేపర్ కానీ మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ మార్చాలంటే మనకు నచ్చింది జెమినీ AIలోకి వెళ్ళి మనకు నచ్చిన స్క్రిప్ట్ని దానికి ఇచ్చిన తర్వాత మన వెనకాలనే బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. అలాగే మనం ఫొటోస్ ఎడిటింగ్ చేసుకోవచ్చు, మూవీస్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం గట్టా యూజ్ అవుతుంది. ఏ వాళ్ళు మనకి ఎవరైనా ఎక్కడికన్నా వెళ్ళి నేర్చుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఏ ద్వారా మనం ఏదైనా ఇంట్లోనే ఉండి ఏదైనా ఈజీగా లెర్న్ చేస్తూ నేర్చుకోవచ్చు. అలాగే ఏ ద్వారా మనకి ఏదైనా అర్థం కాని సబ్జెక్ట్స్ క్వశ్చన్స్ కట్టా ఉంటే ఏఏలో అడిగినప్పుడు మనకి ఈజీ ప్రాసెస్, లెంతీ ప్రాసెస్ లేకుండా షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఇచ్చి మనకి కావాల్సిన ఆన్సర్స్ అన్నీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. Good morning everyone. I am Virganga Bhavani, studying 9th class in ZPHS School, Kandrakotta. I am Lalita Triveni, studying 9th class ZPHS School in Kandrakotta. Our trade is ITITS. Today I am going to speak on the topic website design. We all use websites in our daily life for studying, shopping, entertainment, or just finding information. But have you ever wondered how these websites are made? That where website design comes in. Website design mainly has two parts: front end design, which includes the color, image, and text that we see on the screen, and back end development, which manages the data and usage of easy. Designers use tools and languages like HTML, CSS, and JavaScript to build websites. Today, platforms like Visual Studio Code, WordPress, and Wix make it even easier for anyone to create their own website. A well-designed website should be simple, fast, mobile-friendly, and visually appealing. It should be also creatively and easy to To conclude, website design is not just about looks. It's a connecting people with information and ideas. It's a creative and valuable skill for your digital future. Thank you. Good morning everyone. My name is Pawan. I am from ZPHS Kandrakotta. Today I design web page using HTML. I create page based on vocational education. I use VS Code for create a website. My name is Dollu Krishna. I am from ZPHS Lampaklava. My trade name is ITITS. This project name is Computer Networking. ఇది ఒక లోకల్ ఏరియా సిగ్నల్ టవర్. ఈ సిగ్నల్ సరౌండింగ్స్లో ఉన్న కంప్యూటర్స్కి కానీ మొబైల్స్కి కానీ నెట్వర్క్ ఎలా ఉంటుందో అని చెప్పడమే మా ప్రాజెక్ట్ యొక్క ఉద్దేశం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ నెట్వర్క్
మొబైల్ టు ల్యాప్టాప్ కానీ మొబైల్ టు స్మార్ట్ వాచ్కి కానీ డేటా షేరింగ్ ఆర్ రిసీవింగ్ ఎలాగ అవుతుందో నెట్వర్క్ ద్వారా అది చెప్పడమే ఈ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ ఉద్దేశం. మొత్తం కంప్యూటర్ నెట్వర్క్లో 5 పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ PAN PAN, సెకండ్ వన్ LAN, థర్డ్ వన్ CAN, ఫోర్త్ వన్ MAN, ఫిఫ్త్ వన్ WAN. PAN అంటే పర్సనల్ ఏరియా నెట్వర్క్, సెకండ్ వన్ LAN అంటే లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్, థర్డ్ CAN అంటే క్యాంపస్ ఏరియా నెట్వర్క్, ఫోర్త్ వన్ MAN అంటే మెట్రోపాలియన్ ఏరియా నెట్వర్క్, ఫిఫ్త్ వన్ WAN అంటే వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్. ఈ ఒక్కొక్కటి ఎలా విడదీశారంటే డిస్టెన్స్ బట్టి విడదీశారు. PAN అంటే అన్నిటికన్నా తక్కువ డిస్టెన్స్లో అంటే 1 to 10 మీటర్స్లో డేటా ఎలా షేర్ అవుతుందో 1 to 10 మీటర్స్ దాటిన తర్వాత డేటా అనేది షేర్ అవుతుంది అనమాట. అదే సెకండ్ వన్ PAN కన్నా కొద్దిగా ఎక్కువ 1 to 2 కిలోమీటర్స్లో డేటా ఎలా షేర్ అవుతుందో నెట్వర్క్ ద్వారా. థర్డ్ వన్ క్యాంపస్ ఏరియా నెట్వర్క్. ఇది ఎందుకంటే ఒక క్యాంపస్ సంబంధించి డేటా ఎలా షేర్ అవుతుందో, క్యాంపస్లో ఒక వైఫై ఉందనుకోండి, ఆ వైఫై మొత్తం క్యాంపస్లో కనెక్ట్ అవుతుంది. అంతా దానికి 10 to 50 కిలోమీటర్స్ రేంజ్ పెట్టి ఉంచుతారు కాబట్టి మొత్తం క్యాంపస్లో ప్రతి బిల్డింగ్కి కూడా కనెక్ట్ అవుతుంది. దీన్నే మల్టిపుల్ LAN అని కూడా చెప్తాం. ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి MAN, మెట్రోపాలియన్ ఏరియా నెట్వర్క్. ఇది ఒక సిటీని కవర్ చేస్తుంది అనమాట. ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాకినాడ ఉందంటే కాకినాడలో MAN అనేది పెడితే మొత్తం కాకినాడ అంతా కవర్ చేస్తుంది. ఫిఫ్త్ వన్ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్. ఇది టోటల్ కంట్రీని కూడా కవర్ చేయగలదు. మినిమం 100 to 1000 కిలోమీటర్స్ రేంజ్. థ్యాంక్ యూ. My name is Tijahne. I am studying in 9th class. My school name is Jagampeta High School. My project name is AI Cyber and Cyber Security. AI means artificial intelligence. My project name is AI Cyber and Cyber Security. This is data input, the traffic data and flow, the system. This is AI Cyber and Cyber Security. Cyber security is artificial intelligence. They proceed the secure network. Thank you. Morning everyone, my name is Satyanarayana. I am from ZPHS Moolapeta. This project model is uses of internet. మన డైలీ లైఫ్లో ఇంటర్నెట్ని ఎలా వాడతామనే కాన్సెప్ట్ అనమాట. జాబ్ సెర్చింగ్, ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్, ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్, ఇటువంటివన్నీ ఇంటర్నెట్ అంటారు. వాటిని ఆధారంగా తీసుకుని ఒక ట్రీ మోడల్లో చేసామన్నమాట. దీని అంతా ఒక ఇంటర్నెట్ ట్రీగా తీసుకుంటే, వీటిని స్టెమ్స్గా తీసుకుంటే వీటిని యూజ్ చేసే వాళ్ళ లీవ్స్ కింద ఆలోచించుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఎవరీవన్. My name is T. Harini. I am from 10th class in PMC Municipal High School at Dharampur, Samalkot. My name is M. Vijay Modri. I am studying 10th section in Baj Foundation Municipal High School at Dharampur, Samalkot. My name is T. Durga Mohan. I am studying 9th class A section in MPL Municipal High School, Airpuram, Samalkot. Our project is about 5-hour working model in computers. It is trusted internal network and it is untrusted internal network. It is a firewall. Firewall means a network security system that controls or monitors the incoming or outgoing data. It acts as a barrier between trusted internal network and untrusted external network. Its main job is to allow the secure data and block the subscription data. Trusted internal data refers to the information that comes within a secure or reliable network such as school, office or home network. This data considered safe because it comes that knows users, devices or systems under your control, not from public sources like the internet. For example, in a school networks, files shared between teachers and children inside the school are trusted internal data. An untrusted external network is a network outside your secure or private system such as internet. It is called untrusted because the data or users from these networks are unknown or not verified. They contain viruses, hackers or other security threats. For example, when your computer connected to internet, webcams like emails with unknown sources, they come from untrusted external network. Thank you for this Opportunity. My name is Srinidhi. I am studying 10th class in Mahatma Gandhi Municipal Corporation High School. My name is Bala. I am studying 10th class, Mahatma Gandhi Municipal High School, Gandhinagar, Kakinada. My name is Gautami. I am studying 9th class in D section in Mahatma Gandhi Municipal Corporation High School. మా ప్రాజెక్ట్ ఏంటి అంటే డాక్టర్ ఓపీ కన్సల్టేషన్ ఫామ్ గూగుల్ షీట్స్ ద్వారా అంటే హాస్పిటల్ దగ్గర వెయిటింగ్ చేయకుండా సింపుల్గా ఓపీ కన్సల్టేషన్ ఫామ్ గూగుల్ షీట్స్ ద్వారా తయారు చేసాము. దీంట్లో ఈ క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసుకుంటే ఈ లింక్ ఓపెన్ అవుద్ది. దీంట్లో మనకి పేషెంట్ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఎంటర్ చేస్తే
పేషెంట్ డీటెయిల్స్ అన్ని ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తే రిసెప్షనిస్ట్కి వెళ్తాయి. ఈ రెస్పాన్సెస్ అన్ని రిసెప్షనిస్ట్ హ్యాండిల్ చేస్తారు. ఈ డీటెయిల్స్తో పాటు అడిషనల్గా పేషెంట్ హాస్పిటల్కి ఎప్పుడైతే బుక్ చేసుకున్నాడో అప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఎక్స్ట్రాగా హైట్, వెయిట్ అండ్ బీపీ అనేవి కలెక్ట్ చేసి ఏదైతే ట్రీట్మెంట్కి రిక్వైర్డ్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయో అవి కలెక్ట్ చేసి డాక్టర్కి ఎంటర్ చేస్తుంది. దీని ద్వారా ఈ డీటెయిల్స్ తర్వాత ఏమున్నాయో వాటి సిమ్టమ్స్ తగ్గట్టు ఏ పేషెంట్ అయితే డాక్టర్ దగ్గరికి వచ్చారో ఆ పేషెంట్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్కి సంబంధించి ఆ సిమ్టమ్స్ సంబంధించి ఆ మెడికేషన్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ విజిట్ ఏమైనా అవసరమైతే ఆ నెక్స్ట్ విజిట్ కూడా అడ్వైస్ చేసి దీన్ని పీడిఎఫ్ ఫామ్లో పేషెంట్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేస్తారు. ఇది మా ప్రాజెక్ట్. A very good day to all. My name is Jansi. My friends Satya, Sudha and Varshni. We are from AP Model School, Shankavaram. Today we want to explain how artificial intelligence are used in agriculture. We want to explain Kisan AI and Scout AI, which is used for agriculture. ఈ రోజు మేము వ్యవసాయం కోసం ఉపయోగపడే కిసాన్ ఏఐ మరియు ఎర్త్ స్కౌట్ డివైసెస్ గురించి చెప్పాలి అనుకుంటున్నాము. Earth Scout is an artificial device which is transfer the information to the cell tower and the cell tower transfer the information to the phone which the device is logged in. ఎర్త్ స్కౌట్ అనేది నేలలో ఉన్న సారాంతం మరియు నేలలో ఉన్న తేమను గురించి సమాచారాన్ని అందించే ఆర్టిఫిషియల్ డివైస్. ఇది సెల్ టవర్కు సమాచారాన్ని పంపిస్తుంది. ఆ సెల్ టవర్ ఆ సమాచారాన్ని రిజిస్టర్ అయిన వ్యక్తి మొబైల్ ఫోన్లో ఉన్న ఎర్త్ స్కౌట్ వెబ్సైట్కి సమాచారాన్ని పంపిస్తుంది. తద్వారా మనం నేలలో ఉన్న సమస్యలను తెలుసుకోవచ్చు. Kisan AI, by using artificial intelligence, it helps the farmers to make farming easier, smarter and more productive. రైతుకు వ్యవసాయం సులువుగా మరియు తెలివిగా మరింత ఎక్కువ రాబడి కోసం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా కిసాన్ ఏఐ అనే యాప్ ఎంతో ఉపయోగకరపడుతుంది. When we upload a photo to this app, the app gives the crop advice. It gives information about crop which can plant and how to plant and when to plant. మనం మన పొలం యొక్క ఫోటోను ఈ యాప్కి అప్లోడ్ చేయడం ద్వారా వాతావరణం మరియు ఇతర అంశాలను చూసి మనకు సమాచారాన్ని అందిస్తుంది. ఏ పంట వేయాలా, ఎప్పుడు వేయాలా అన్న సలహాలు కూడా ఇస్తుంది. It gives the weather information like drought and storm and etc. ఇది కరువు మరియు తుఫాను వంటి వాతావరణ సమాచారాన్ని కూడా అందిస్తుంది. తద్వారా రైతులు తన పంటకు ఎటువంటి నష్టం కలగకుండా ముందుగా జాగ్రత్తలు తీసుకుని రక్షించుకోగలుగుతారు. It gives the information about pests and diseases. మనం అప్లోడ్ చేసిన ఫోటోల ద్వారా ఆ మొక్కల యొక్క తెగులు లేదా ఏదైనా వ్యాధుల సమస్యల గురించి మనకు ముందుగానే తెలియజేస్తుంది. It gives information about water management and uses of fertilizers for our crop. ఇది మన పంటకు మరియు నీరు నిర్వహణకు మరియు ఎరువుల వినియోగం కోసం సమాచారాన్ని ఇస్తుంది. It predicts some fertilizer to our crops. ఇది పంట దిగుబడి కోసం కొన్ని రకాల ఎరువుల గురించి మనకు ముందుగా తెలియజేస్తుంది. It also connects farmers directly to the buyers for better profits. ఇది ఎక్కువ లాభాల కోసం పంట యొక్క ధరలను ముందుగానే అంచనా వేసి మనకు చెబుతుంది. మరింత లాభం కోసం రైతులను నేరుగా వినియోగదారులతో కలుపుతుంది. This app is multilingual. Therefore, it helps more states. ఈ యాప్ వివిధ భాషలు కలిగి ఉంటుంది. తద్వారా ఇది చదువురాని వాళ్ళకు కూడా తగినంతగా ఉపయోగపడుతుంది, సులువుగా ఉపయోగకరించుకోవడానికి. Hello everyone, good morning. We are from ZPHS Kattipudi. My name is B. Lakshman Sai. My friend name is Jyoti Bhaskar. That project name is Mini School Demo Website. This website main 3 sections: home, about and contact. First of all, home page lo welcome message ఉంటుంది. వెల్కమ్ టు ZPHS Kattipudi అని మన స్కూల్ గురించి పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. అకాడమిక్ ఎక్సలెన్సెస్, కో సర్క్యులర్ అండ్ స్టూడెంట్ సేఫ్టీ, లేటెస్ట్ నోటీస్ కూడా ఉంటుంది ఇంట్లోని. అంటే ఏ డేట్లో ఏం జరుగుతుందని కూడా లేటెస్ట్గా అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటారు. థ్యాంక్ యూ లక్ష్మణ్. ఐ విల్ tell about next topic. In about section we have 3 mains: missions, facilities and educational goals. Missions facilities have library, computer lab, playground and science labs. Contact section we have a form in like name, your name, email, message. Allows everyone to message to our school. And the right side we have a school details, address, phone number, email, timings 9 to
4:30 p.m. Hi, hello friends. How good evening to all. My name is D. Ravishwar. I am studying in 10th class in Kathupudi. Today's topic is cyber hygiene adventures. Strong password and to the is the amplifies of the but users is safely. To something rule in the products of the online. It's a using of a first point is use a strong password. Is communication of the numbers and symbols. అంటే ఇప్పుడు మనం సింబల్స్ నెంబర్స్ మొత్తం అన్ని కలిపి విధాలుగా అక్కడ బాగా గట్టిగా స్ట్రాంగ్గా పాస్వర్డ్ పెట్టాలని చెప్పి అర్థం. తర్వాత డోంట్ షేర్ పాస్వర్డ్ విత్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్. ఎవరికి క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్కి ఎవరికి కూడా పాస్వర్డ్ అంత చేయకూడదని చెప్పి అర్థం. థింక్ బిఫోర్ యువర్ క్లిక్. ఒకసారి ఏమైనా నొక్కే ముందు ఆలోచించమని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. అప్లోడ్ సాఫ్ట్వేర్ రెగ్యులర్లీ కీప్ అండ్ యాప్స్ యాక్టివిటీ డేటా. అంటే యాప్స్ సాఫ్ట్వేర్ ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేయాలని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఇప్పుడు దీని గురించి అవాయిడ్ పబ్లిక్ వైఫై ఫర్ బ్యాంకింగ్ యూజింగ్ మొబైల్ డేటా ఫర్ ద ట్రస్టెడ్ నెట్వర్క్స్. అంటే ఇప్పుడు మనం బయటి మామూలుగా నెట్వర్క్స్ గట్రా ఆన్ చేసుకుని వైఫై గూగుల్ పే ఇలాంటివి గట్రా చేయకూడదు అనమాట. ఇప్పుడు మనం ఏమైనా పబ్లిక్ వైఫైలు గట్రా యూజ్ చేయకుండా చేయాలి. మనం ప్రైవేట్ వైఫైలు యూజ్ చేసుకుని ఎంతైనా సరే చేసుకోవచ్చు, బ్యాంకింగ్ గట్రా చేసుకోవచ్చు అనమాట. అందుకని బీ కైండ్ ఆన్లైన్ బట్ యూఆర్ చెకింగ్ ఫేక్ మెసేజ్ గట్రా ఎప్పుడు ఆన్ చేయకూడదని చెప్పి చెప్తున్నారు. తర్వాత లాగౌట్ షేర్ ఫ్రమ్ ద డివైస్ ద అకౌంట్స్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏమైనా అకౌంట్స్లో గట్రా ఒకవేళ లాగిన్ అవుతే ఏమైనా సిస్టమ్స్ కానీ ఒకవేళ ఏమైనా గట్రా లాగిన్ అవుతే దాంట్లో నుంచి వెంటనే బేగా లాగౌట్ అయిపోవాలని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అంటే ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్గా ఉండాలనేసి చెప్తున్నారు అనమాట వేలో. తర్వాత మీ ప్రిపేర్డ్ బై డి రవిశ్వర్. Good morning to all. I'm your person of class 10 from ZPP Girls High School, Gollaprol. Good morning to all. I am Arjun Parvati from 10th class in ZPP Girls High School. Today my topic is HTML. HTML ద్వారా మేము ఒక వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేసి టూరిస్టర్స్ ప్లేస్ ఇన్ ఇండియా గురించి ఒక వెబ్సైట్ టాప్ 6 వెబ్సైట్స్ చేసాము. HTML ఫుల్ హ్యాస్ హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్. మేము మేడం యాక్చువల్లీ మాకు ఒక సోర్స్ కోడ్ ప్రొవైడ్ చేశారు. దాన్ని ఒక బ్లూ ప్రింట్లో తీసుకుని మేము ఈ వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేసాం. ఫస్ట్ వెబ్సైట్లో 3 పార్ట్స్ ఉంటాయి, హెడర్, బాడీ అండ్ ఫూటర్. హెడర్లో వచ్చేసి మేము హెడ్డింగ్ టూరిస్ట్ ప్లేసెస్ అని పెట్టి లాస్ట్లో టాప్ 6 ప్లేసెస్ గురించి మేము రాసాం. ఇందులో ఫస్ట్ తాజ్మహల్ గురించి అండ్ మీనాక్షి అమ్మన్ టెంపుల్ తమిళనాడు అండ్ కేరళ, గోవా అండ్ వారణాసి, లడక్. ఈ 6 ప్లేసెస్ని తీసుకుని మేము ఇమేజెస్ గూగుల్ నుంచి సర్చ్ చేసి ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసాం.